خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. میری طرف سے ان تمام دنیا کے اندر تمام لوگوں کی خدمت میں سلام جو ہمارے اردو لینگویج کانگریگیشن کی ٹی وی اسٹریم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور میرے پاسٹر صاحبان کی طرف سے، ہماری کلیسیا کی طرف سے بھی ان تمام لوگوں کی خدمت میں سلام. آپ کے سامنے حوالہ پڑھا جا چکا ہے. آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے ایک اور حوالہ نکالیں گے اپنے سامنے. یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب. یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. خدا ان کے زندہ کلام میں یہاں پر یوں مرحوم ہے: شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. اور یعقوب رسول اپنے خط میں اس طرح سے مرحوم کرتے ہیں. یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 25ویں آیت لکھا ہے: لیکن جو شخص ذاتی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں. قادر مطلق زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے. تیرا کلام ہمارے لیے خدا ہر دم ہر پل تازہ ہے. یہ تیرا کلام ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا رہا. یہ تیرا کلام ہے جو اس نے ہر ایک عمر کے شخص کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کیا. اور آج یہ ہمارا قوی ایمان ہے کہ آج تیرا کلام ہماری ضرورت کو پورا کرنے کو ہے. میں اپنے آپ کو کلی طور پر پاک روح کے قبضہ کے اندر دیتا ہوں. اپنی سوچوں، اپنے خیالوں، اپنے ارادوں کو، اور جو کچھ مجھ میں ہے میں تیرے تابع کرتا ہوں. خدا میں اپنی کمی کمزوری کا اقرار تیرے سامنے کرتا اور تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے لہو سے ایک بار پھر سے دھلتا اور پاک ہوتا ہوں، کیونکہ تیرا لہو دھونے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اور حاضرین کے اوپر تیرے لہو کو لیتا ہوں، سائمین کے اوپر تیرے لہو کو لیتا ہوں. جے خدا اس وقت تیرے کلام کو سننے کو اور منت کرتا ہے خدا آج تیرا کلام زندگیوں کے اندر ہے خدا جان پکڑے، بہت سا پھل لائے. طریقے کی تمام قوتوں کو یسوع کے نام سے میں پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہوں. خیالات کو منشے کرنے والی تمام قوتوں کو یسوع کے نام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہوں. آج شام آئے خدا تو کلام کرے اور ہم سنیں، اور نہ صرف سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہو سکے. اس کلام کو مؤثر کرنا تاکہ اے خدا اس سے بہت سا پھل ملے اور تجھے جلال ملے. یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. کتنے ہیں جو خدا کے کلام کو آج سننے کے لیے آئے ہیں؟ کتنے ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ عمل دیکھیے، میں بہت ساری ایسی باتیں کروں گا پھر نہ کہیں کہ یہ تو میں نے عمل ہی نہیں کیا. کوشش کرتے ہیں. کوشش میں سستی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں پورے طور سے عمل کرنا ہے. غور سے دھیان کر کے ایک ایک بات پہ نگاہ کر کے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور آج کا کلام عمل کے اوپر ہے. 2-3 ہفتوں سے خدا میرے دل کے اندر اس بات کو، ایک لفظ تھا عمل عمل عمل، اس کے اوپر جو تھا خدا میری توجہ کر رہا تھا. تو میں جب خدا کی حضوری میں بیٹھا تو مجھے بڑا مشکل لگا. جب عمل کی بات آئی تو مجھے بڑا مشکل لگا. میں ڈر گیا. میں نے کہا خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کلام کو میں بیان کروں جس میں میں خود اس طور سے عمل نہیں کرتا، لیکن ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا ٹیچر، ایک ایسا استاد اعظم
है जिसके बारे में लिखा है कि वो करता रहा और सिखाता रहा। इमाल के अंदर पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो कुछ करता था वही सिखाता था। थीफिलिस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और मेरे ख्याल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खुद करता भी हो फिर सिखाता हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ सिखाते हैं लेकिन खुद उस पर अमल। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह एक ऐसी बहाल शख्सियत इस दुनिया में से होकर गुजरे और अब भी वो जिंदा आसमान के ऊपर हैं। उनके तल्लक से लिखा है कि वो जो कुछ करते थे, जो कुछ वो अमल करते थे, वो ही दूसरों को, और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक ऐसा बड़ा नमूना है। हमने बाइबल में से, हमने खुदा के कलाम में से देखा है कि जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने वैसा ही किया। उस वक्त जब रोमी सिपाही उन पर जुल्म ढा रहे थे, लोग उन्हें ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उनकी दाढ़ी नोची जा रही थी और उन पर बहुत बड़े जुल्म ढाए जा रहे थे, तो ऐसे में भी उन्होंने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये इसलिए कि वो हमेशा माफी का दर्स देते रहे। तो जो वो दर्स देते उन्होंने सलीब के ऊपर भी उसको पूरा करके दिखाया। लेकिन मैं समझता हूं ये मुश्किल नहीं है। खुदा का कलाम और इस पर अमल करना मुश्किल नहीं है जब खुदा हमारे साथ है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब हम इरशाद आज़म को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इरशाद आज़म तक रहते हैं। उससे आगे भी एक वर्स है, मैं मत्ती 28 की बात कर रहा हूं, आखिरी आयत की। लिखा है, और उनको यह तालीम दो। जब उससे पहले यह कहा गया कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, तो अगली वर्स है उसमें लिखा है, और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। शायद इस वर्ष पर हमारा ध्यान उस तौर से नहीं रहता जैसे हम और ज्यादा कलाम को पढ़ते और सुनते हैं। हम सुनने में बहुत तेज, हम बहुत सुनते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अमल हमारा शायद 0 है या कुछ % है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक नौजवान शख्स आया, वो हमेशा की जिंदगी चाहता था। यीशु ने उसे कहा, जा इन हुक्मों के ऊपर अमल कर। उसने कहा, ये तो तौरात के सारे हुक्म मैं जानता हूं, इन पर मैं अमल करता हूं। तो उसने कहा, फिर इस तरह कर, जो तेरी दौलत है वो गरीबों के अंदर तकसीम कर दे, क्योंकि तुझ में एक बात की कमी है। एक ही बात की कमी भी हमें उस मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए अगर हम कहीं पर अमल में कोताही हो रही है तो आज खुदा के कलाम के साथ मिलकर आज हम कह दें कि खुदा हम तेरे कलाम पर अमल करना चाहते हैं। अगर एक पहाड़ की चोटी से दूसरी पहाड़ की चोटी पर छलांग लगानी हो तो उसके अंदर 100 मीटर का फासला हो, नीचे बहुत बड़ी खाई हो, तो 100 मीटर से अगर 1 मीटर काम कर दें, 99 मीटर की छलांग लगा देंगे तो क्या चोटी पर पहुंच जाएंगे? हम उस बड़ी खाई के अंदर गिरेंगे। इसलिए हमें पूरे तौर से ही उस पर अमल करना है जिस तौर से खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू अत्यात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब। ये मशरूत है बात। जहां खुदा वादे करता है वहां पर कुछ शर्तें भी लगाता है। और इसी तौर से जब इसको याकूब ने कहा तो उसने कहा कि लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा क्योंकि सुनकर भूलता बल्कि अमल करता है। हमारी बरकत के साथ जो मशरूत चीज है वो अमल है। चाहे हम कितना कलाम सुनते हो, चाहे हम कितना कलाम हमें आता हो, चाहे हमारा ईमान कितना कभी क्यों ना हो, यहां